व्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वसदर्शिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मारणं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटपिटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम् जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वडतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगति तं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाच्छिद्रखडोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारावधिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालां धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। व्याहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो योगो सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाक्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तासनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्दं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदकः स्वप्ने जाग्रदिवाय एष पुरुषो मायापरिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटी भूरम्भास्य नलो निलोम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वम् इति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् सवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत्पुनरष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम् प्रकाशात्मिकया शक्त्या प्रकाशानां प्रभाकरः प्रकाशयति यो विश्वं प्रकाशोऽयं प्रकाश्यताम्। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तन्नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ब्रह्मानन्दरसानुभूतिकलितैः पूतैः सुशीतैः सितैः युष्मद्वाक्खलशोज्झितैः श्रुतिसुखैः वाक्यामृतैः सेचय सन्तप्तं भवतावदावदहनज्वालाभिरेनं प्रभो धन्यास्ते भवति क्षणक्षणगते पात्रीकृता स्वीकृता। यस्मिन् सर्वं यदः सर्वं यः सर्वं सर्वदृक्तधा सर्वभावपदातीतं बोधानन्दं स्मराम्यहम्।
യം ബ്രഹ്മാ വരുണേന്ദ്രരുദ്രമരുതഃ സ്തുന്വന്തി ദിവ്യൈസ്തവൈഃ വേദൈः സാംഗവദക്രമോപനിഷदैः ഗായന്തി യം സാമഗാഃ ധ്യാനാവസ്ഥിതതദ്ഗതേന മനസാ പശ്യന്തി യം യോഗിനോ യസ്യാം തം ന വിദുഃ സുരാസുരഗണാഃ ദേവായ തസ്മൈ നമഃ യസ്യാം തം ന വിദുഃ സുരാസുരഗണാഃ ദേവായ തസ്മൈ നമഃ. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദിഷ്ടമായത് എന്ന വസ്തുത പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കുരുക്ഷേത്രം എന്ന പ്രയോഗത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക സാരം, ആ പ്രയോഗം എങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗപഥത്തിൽ പ്രസക്തമാകുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പ്രാക്ടിക്കൽ സയൻസ് ആണ്. അതിലേക്ക് നമ്മെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കുരുക്ഷേത്ര പ്രയോഗം സഹായിക്കും. കുരുക്ഷേത്രം കൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? കുരു കുരു എന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്ന പരിസര പശ്ചാത്തലം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം കൊണ്ട് അർജുന സംബന്ധിയായ വിഷയം സാർവലൗകികമാകുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾ എന്ന വസ്തുത അവിടെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. അർജുനന് ബാധിച്ച വിഷാദത്തെ സൗകര്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ മഹത്തായ യോഗവിദ്യയെ എത്രയോ കാലം മുമ്പ് സൂര്യന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത യോഗവിദ്യയെ സൂര്യൻ അത് മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഒക്കെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടായി. അങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് അതിങ്ങനെ പ്രവഹിക്കുകയാണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓർ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതിന് ഗ്ലാനി സംഭവിച്ചു. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വിപര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി, ഡൈവേർഷൻസും ഡീവിയേഷൻസും ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് അത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാം. ബട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഇത് വളരെ പ്രായോഗികമായി ഭഗവാൻ പുനർപ്രവചനം നടത്തുകയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടും എണ്ണേണ്ടതുണ്ട്. പഴയ ഭാഷയിൽ അത് അത്ര ആസ്വാദ്യകരമായിരുന്നില്ല, അത്ര പ്രായോഗികമായിരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അത് പറയുമ്പോൾ കുറെ കൂടി പ്രാക്ടിക്കലായി. എന്താ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞത്, അർജുന, അടിസ്ഥാനപരമായ അനശ്വരതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധ്യം നിനക്കുണ്ടാവട്ടെ. ഇത് ഭഗവാൻ പറയുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ്? എല്ലാവരും മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആകുലത പുലർത്തുന്നവരാണ്, വ്യാകുലത പുലർത്തുന്നവരാണ്, ഭയം ഉള്ളവരാണ്. ഇവിടെ യോഗശാസ്ത്രം ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ യോഗശാസ്ത്രം നിശ്ചയമായും ഭയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഭഗവത്ഗീത എനിക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശമാണ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുമ്പെടുമ്പോൾ
എൻ്റെ ഭയത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ്. മരണസംബന്ധിയായ എൻ്റെ വ്യാകുലതയ്ക്കുള്ള ഉത്തരമാണ്. മരണസംബന്ധിയായ എൻ്റെ എല്ലാ വ്യഥകൾക്കുമുള്ള ഉത്തരമാണ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഈ ആശയം മനസ്സിലാണെങ്കിലേ അവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മരിക്കുമെന്ന് നീ കരുതുന്നെങ്കിൽ അത് തെറ്റ്. ഈ ജനാധിപന്മാരെ കുറിച്ച്, ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളെ കുറിച്ച് നീ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല. ഞാനും നീയും ഈ ജനാധിപന്മാരും ഒന്നും മരിക്കുന്നില്ല. മരണസംബന്ധിയായ എനിക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്, അത് നീങ്ങി അതോടുകൂടി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതാമോ? കരുതാൻ വയ്യ. പിന്നെയോ പല പ്രകാരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ എൻ്റെ ആഹ്ലാദ നിർഭര ജീവിതത്തെ നിരന്തരം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വായിൽ വരുന്ന പോലെ വാക്കുകൾ പറയണേ, മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയില്ലല്ലോ അല്ലേ? ആ മുൻവിധി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. ഇതിൽ പറയാത്ത പദമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ മരണം എന്ന ഭയാനകമായ ഒരു സമസ്യയെ, കടങ്കഥയെ, പാരഡോക്സിനെ തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാലും എനിക്ക് സ്വസ്ഥതയില്ല, ശാന്തിയില്ല, സമാധാനമില്ല, 100,000 പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന ഒരു വ്യാകുലത. ഓക്കെ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാനുള്ളത് വളരെ രസകരമായ കാര്യമാണ്. അർജുന, അത് നീ അങ്ങ് സഹിക്കുക. You can't do anything. ഇതിലാകെ ഭഗവാന് നൽകാനുള്ള ഒരു അഷ്വറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റേ വിത്ത് യു ഫോർ എവർ. എക്കാലവും നിന്നോടൊപ്പം ഇത് ഇരിക്കില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് സഹിക്കുക. എങ്ങനെയാ സഹിക്കുക? ഏതെങ്കിലും ഒരു സങ്കടം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശങ്ക, ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിഭ്രമം, ഏതെങ്കിലും ഒരു നിരാശ വന്നു ചേരുന്ന സമയത്ത് just think, it will not stay with you ever. കേട്ടില്ലേ? It will come for sure and will go again for sure. ആഗമഃ അപായിനഃ, hence it is അനിത്യമാണ്. നിത്യമായത് എന്താണ്? എപ്പോഴും ഉള്ളത്. ഇത് അനിത്യം. അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നിനക്കുണ്ടാവട്ടെ അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇതും സമ്മതിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ ഞാൻ സഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താ ഗുണം? അങ്ങനെ താൻ സഹിക്കാൻ തയ്യാറായോ അർജുന? യെസ്. ഓക്കെ, 1 മിനിറ്റ്, ഞാൻ നിനക്കൊരു പട്ടം ചാർത്തി തരാം. കേട്ടില്ലേ? എന്താ പട്ടം? സമദുഃഖ സുഖം ധീരം. നീ മേലെ സമദുഃഖ സുഖധീരൻ എന്നറിയപ്പെടും. വേണോ പട്ടം? വേണ്ടേ? ഓക്കെ, ആ പട്ടം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഗുണമുണ്ട്. എന്താ ഗുണം? അമൃതത്വായ കൽപ്പതേ. You are eligible to attain അമൃതത്വം. കേട്ടില്ലേ?
അറിവിൻ്റെ അമൃതം സ്വന്തമാക്കാൻ നീ യോഗ്യനാവും. ഓഹോ, അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സഹിക്കാൻ റെഡിയാണ്. അതാവണം നമ്മുടെ ഒരു ഭാവം, മനോഭാവം. കേട്ടില്ലേ? അല്ലാതെ ചോദിക്കരുത്, സഹിക്കുക എത്രയാ സഹിക്കുക. സഹിക്കുന്നതിൻ്റെ പിറകിൽ പക്ഷേ വ്യക്തമായ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്താ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്? Nothing is going to be there for permanent. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ വാ എന്ന് അഭിനന്ദിച്ചോളൂ. എപ്പോഴാ പോണതെന്ന് ചോദിച്ചോളൂ ധൈര്യമായിട്ട്. ഇങ്ങനെയൊന്ന് ശീലിക്കണേ. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കരുത്തു കൂടും. പട്ടം കിട്ടും. എന്താ പട്ടം? സമദുഃഖ സുഖം ധീരൻ. സമദുഃഖ സുഖ ധീരൻ പട്ടം. സഹ അവൻ അമൃതത്വായ കൽപ്പതേ, അമൃതത്വത്തിന് യോഗ്യനായിട്ട് തീരുന്നു. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, എന്താണ് ആ അമൃതജ്ഞാനം? ആ അമൃതജ്ഞാനം ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളായി. കേട്ടില്ലേ? ക്യാപ്സ്യൂൾ. എന്താ ക്യാപ്സ്യൂൾ? ഉള്ളത് ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവില്ല, ഇല്ലാത്തത് ഒരിക്കലും ഉള്ളതായിരിക്കില്ല. ഇതിൻ്റെ അതിർവരമ്പ് തത്വദർശികളാൽ കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനത്തെ അമൃതത്വായ കൽപ്പതേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്ന പാഠം ഇതാണ്. എന്താ പാഠം? നാസത്തോ വിദ്യതേ ഭാവഃ നാഭാവോ വിദ്യതേ സതഃ ഉഭയോരപി ദൃഷ്ടോന്തസ്ത്വനയോ തത്വദർശിഭിഃ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം. 2-ാം അധ്യായം 16-ാം ശ്ലോകം. ബസ് അർജുന അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിരിക്കാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇരുന്നോട്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, എണീറ്റ് പോയി താൻ തന്റെ ജോലി എടുക്കണോന്ന്. കേട്ടില്ലേ? തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്തേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. ദാണ്ടെ കിടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അർജുന യുദ്ധനിശ്ചയവുമായിട്ട് എണീക്ക്. ഭഗവാനെ, ഓ യു ആർ കൺഫ്യൂസിങ് മീ. എന്തുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ? ഒരിടത്ത് പറയാം ഈ അറിവിൽ ഇങ്ങനെ അഭിരമിക്കുക. അങ്ങനെ അഭിരമിക്കുന്ന സ്ഥിതപ്രജ്ഞ പ്രജഹാദീയതാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥ മനോഗതാൻ ആത്മന്യേവ ആത്മനാ തുഷ്ടഃ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ പിന്നെ പറയാ യുദ്ധം ചെയ്യും. യു ആർ റിയലി കൺഫ്യൂസിങ് മീ. എന്നെ ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, എനിക്ക് ഈ തത്വദർശികളെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് ഈ തത്വദർശികളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം. അവർക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാനൊരു ആവേശം കാണും. പക്ഷെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഉയർന്നിട്ടില്ല. വാട്ട് ടു ഡു? കേട്ടില്ലേ? ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ പറയാം. എൻ്റെ ഭാഷ, എൻ്റെ പ്രകൃതമൊക്കെ വളരെ വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്ത് നിശ്ചയിച്ച് തീരുമാനിച്ച് ഭഗവാനെ ഇത് ഇത് ചെയ്യരുത് എന്നങ്ങട് ക്ലിയർ കട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ, ഹു ഈസ് അർജുന ദി കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഓഫ് പാണ്ഡവ ആർമി. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഓർഡർ
മാത്രമേ മനസ്സിലാവൂ. യു ജസ്റ്റ് ഓർഡർ മീ. Should I go to Himalayas and to do meditation, or shall I fight against Kauravas? കേട്ടില്ലേ? രണ്ടിലൊന്ന് തീരുമാനിച്ചു. യശ്രേയസ്യാം നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ. രണ്ടിലൊന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരണം കൃത്യമായിട്ട്. മൂന്നാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് അർജുനന്റെ ഈ ഒരു ആവശ്യത്തോടെയാണ്. ഭഗവാനെ അങ്ങ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് നിർദ്ദേശിച്ച് എന്നെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കുന്നു. വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹയസീവ മേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ. Just give me an order. Ekam nischitya. You have to do all the calculations. അർജുനന് ഏതാ ഉപകാരമാവുക എന്നുള്ള വിഷയത്തിലൊക്കെ ഭഗവാൻ കണക്കൂട്ടട്ടെ. കേട്ടില്ലേ? അർജുനന്റെ ബയോഡാറ്റ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാൻ തന്നെ. അതൊക്കെ കൂടി കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അർജുന എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരൂ. തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ. എന്റെ താല്പര്യത്തിലുള്ളൂ, ഞാൻ പരമശ്രേയസ്സിനെ പ്രാപിക്കണം. തുടർന്ന് ഭഗവാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഒരാൾക്കും ഒരു നിമിഷം പോലും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് കൈ കെട്ടിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മജ്യായോ ഹ്യകർമ്മണഃ ശരീരയാത്രാപി ച തേന പ്രസിദ്ധ്യേത കർമ്മണഃ. ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നതിന് ശരീരത്തിന്റെ സ്ഥിതി പോലും ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. അത് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലാവായികയൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. എന്തുട്ടാ കൺഫ്യൂഷൻ? പിന്നെ പറയണോ, ഭഗവാനെ കർമ്മണ ബധ്യതേ ജന്തു. സകല ജന്തുക്കളും കർമ്മം കാരണമാണ് ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മള് വന്നു ചേരുന്ന ദുസ്ഥിതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്താ പറയുക? കർമ്മദോഷം. അല്ലാതെ എന്താ പറയുക? മക്കളെ നോക്കിയിട്ടും പറയും കർമ്മദോഷം. അപ്പൊ കർമ്മമാണ് നമുക്ക് ബന്ധങ്ങളും ഭയങ്ങളും ആശങ്കകളും പരിഭ്രമങ്ങളും ഒക്കെ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തോ. ശ്രേയസ് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അതനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ല വെച്ചാലോ? അല്ല, എൻ്റെ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഇതാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ബുദ്ധു എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്താലാണ് കർമ്മം അപകടമാണ്? യജ്ഞാർത്ഥാദന്യത്ര കർമ്മണഃ അയം ലോകഃ ബന്ധനഃ. ഈ ലോകത്തിന് ബന്ധനം ഏർപ്പെടുന്നത് യജ്ഞ അല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ വാട്ട് എവർ യു ഡു, എന്തെന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? യജ്ഞാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഭഗവാൻ വിശദീകരിച്ചത് കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ യജ്ഞമാക്കി മാറ്റാം. ആ പാഠമാണ്. എങ്ങനെയാണ് കർമ്മത്തെ യജ്ഞമാക്കി മാറ്റുക? കർമ്മത്തെ യജ്ഞമാക്കി മാറ്റാൻ ഈശ്വര സ്മരണയോടെ ചെയ്ത് കർമ്മത്തിലെ രണ്ട് വസ്തുതകളെ, ഒന്നാമത്തെ വസ്തുത ഡൂവർഷിപ്പ്, രണ്ടാമത്തെ വസ്തുത എൻജോയർഷിപ്പ്, ഇത് രണ്ടും സമർപ്പിക്കുക ഭഗവാനിലേക്ക്. എൻജോയർഷിപ്പ് എങ്ങനെയാ സമർപ്പിക്കുക? ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ കാത്തിരിക്കാതെ അത് ജസ്റ്റ് ഓഫർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് വേണം? ആരാധനയായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം.
കേട്ടില്ലേ? അനേന ആരാധനേന ഭഗവാൻ സർവാത്മകഃ പ്രീയതാം എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യണം. ഈ ആരാധന കൊണ്ട് സർവാത്മകനായ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുമാറാവട്ടെ. അങ്ങനെയാണ് ഫല സമർപ്പണം ചെയ്യേണ്ടത്, ഭോക്തൃത്വ ബുദ്ധിയെ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്, എൻജോയർഷിപ്പിനെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഹൂ ഡസ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഐ ഡു. ഇഡിയറ്റ്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുക. തസ്യ ഇച്ഛാം വിന തൃണമവിന കമ്പേത്. യാതൊരു ഈശ്വരനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നുവോ ആ ഈശ്വരന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ഇവിടെ ചലിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ ചലനങ്ങളും പുട്ടുകതറാണല്ലോ കർമ്മം. ആ കർമ്മവും ഒക്കെ ഹി ഡസ് ത്രൂ മീ, സർവേശ്വരൻ എന്നിലൂടെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. എങ്ങനെയുണ്ട് അർജുന? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രാക്ടിക്കൽ. ഇറ്റ്സ് വെരി പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലേ? ചെയ്യൂല. അങ്ങനെ പോകെ പോകെ ചില സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് അകർമ്മത്തെ മനസ്സിലാവുക, അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മമുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. ഇങ്ങനെ പോയി പോയി എവിടെ എത്തും? പോയി ചടുലമായി കർമ്മം നടക്കുമ്പോഴും നൈവ കിഞ്ചിത് കരോമീതി. ട്രൂലി സ്പീക്കിംഗ്, ഐ ഡു നത്തിങ്. കേട്ടില്ലേ? ചടുലമായി കർമ്മം നടക്കുമ്പോഴും ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ തിരിച്ചറിവിന്റെ സ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടാവും. ഈ തിരിച്ചറിവിന്റെ സ്വാസ്ഥ്യം. കൈയും കാലം അടക്കി വെച്ചിട്ടല്ല. അതുകൊണ്ട് നിർദ്ദിഷ്ട ജോലികളൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കേട്ടില്ലേ? ഭഗവാൻ തന്നെ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 3 ലോകത്തിലും എനിക്ക് നേടേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല അർജുന, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ എം വെരി ആക്റ്റീവ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ്. നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനവാപ്തം അവാപ്തവ്യം വാർത്തയേവ ച കർമ്മണി. ഓക്കെ, തുടർന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സ്പൃശൻ ശൃണ്വൻ സ്പർശൻ ഗച്ഛൻ സ്വപൻ ശ്വസൻ ഉന്മിഷൻ നിമിഷൻ നവി. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ വ്യാപാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും നൈവ കിഞ്ചിത് കരോമി, ഐ ഡു നത്തിങ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കർമ്മമധ്യത്തിലുള്ള അകർമ്മബോധം. അതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഇനി അർജുന ആത്മമഹത്വത്തെ ധ്യാനിക്കൂ. യോഗി യുഞ്ജീത സതതം ആത്മാനം രഹസി സ്ഥിതഃ എന്നിങ്ങനെ ആത്മധ്യാനത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശം. സൗകര്യമുള്ള സമയത്ത്, പ്രിഫറബിളി മോർണിംഗ്സ് ആൻഡ് ഈവനിങ്സ്, നട്ടല്ലൊക്കെ നിവർത്തിയിരുന്ന് ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ദീർഘമായി ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ ഒക്കെ ചെയ്തു പ്രക്രിയയൊക്കെ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. 7 മുതൽ 13 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്ന ഈശ്വരന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്, ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് ഓൾമൈറ്റി, ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് ഗോഡ്, അത് സവിശദം പ്രതിപാദിക്കുകയും എലോബറേറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ്
13 മുതൽ don't think that God is sitting somewhere there. Instead, please understand that God resides in you. സർവവ്യാപിയായി ആധാരമായി സർവകാരണമായി സർവശക്തനായി ലോകം മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്ന സർവേശ്വരൻ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ എവിടെയോ ഇരിക്കുന്നു എന്നല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത. സകല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ക്ഷേത്രജ്ഞനായി ആ സർവേശ്വരനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? പുറമേ ലോകം കണ്ട് ഭരണശ്രേഷ്ഠനെ കുറിച്ച് അത്ഭുതത്തെ കൊള്ളൂ, ഒപ്പം അകത്തേക്കും നോക്കിക്കോളൂ. തത്വമസി. അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ പായല് മൂടിയ കുളം പോലെ കുറേ ചപ്പും ചണ്ടിയും ചവറൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് 14-ാം അധ്യായത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, 15-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്യുവർ നോളജ് ഇത് ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം. പ്യുവർ നോളജ് ആരംഭിക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. അഥ പഞ്ചദശോऽധ്യായഃ. പുരുഷോത്തമയോഗഃ. ശ്രീഭഗവാനുവാച. ഊർധ്വമൂലമധഃ ശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ വർണ്ണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്. അധശ്ചോർധ്വം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃദ്ധാ വിഷയപ്രവാലാഃ. അധശ്ച മൂലാന്യനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ന രൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യത്തെ. നാന്തോ ന ചാദിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠാ. അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ഛിത്വാ. തതഃ പദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാ ന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ. തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യതഃ പ്രവൃത്തിഃ പ്രസൃതാ പുരാണി. ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങളിലെ ആശയം ഒന്നാം ചിന്താ തരംഗം. 15-ാം അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ ആശയ തരംഗങ്ങൾ 4 ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാം ആശയ തരംഗം ആസ്വദിക്കാം. ആശയം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്വാമി അടുത്ത കാലത്ത് കേട്ടപ്പോൾ വളരെ ചിന്തനീയമായി തോന്നി. ഉള്ളിൽ ശയിക്കുന്നതാണ് അത്ര ആശയം. വെരി ഗുഡ്. ഉള്ളിൽ ശയിക്കുന്നത് ആശയം. എന്നിട്ട് അത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത്
പദം വെച്ചിട്ടാണ്. പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാദം, കാല്. അപ്പൊ സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അത്രേ ആശയം സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആശയം സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്നു ഈ പദങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ. എന്താശയമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഈ കഥ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഏത് കഥ? ആമയും മുയലും. എന്താ കഥ? ആമയും മുയലും പന്തയം വെച്ചു, ഒട്ടപ്പന്തയം. സ്വാമി ആ കഥയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുയല് വലിയ സങ്കോചത്തിൽപ്പെട്ടു. താൻ തോറ്റുപോയല്ലോ. അത് കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ആമയെ ഒന്ന് ആമയ്ക്കിട്ട്, ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു 16ന്റെ പണി കൊടുക്കണം എന്നാല് തീരുമാനിച്ചു? മുയല് തീരുമാനിച്ചു. പണി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ബന്ധം ഉറപ്പാക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം മുയല് ആമയുടെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഐ കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് യു. അന്ന് ജയിച്ചിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, എന്നാണോ എന്ന് പറയണത്? എത്ര വൈകിയായാലും ശരി, അഭിനന്ദനം. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്നെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നമുക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം. ഓക്കെ. ഒരു ദിവസം രണ്ടുപേരും കൂടി പുഴയുടെ അരികിൽ കരയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയും ആ സമയത്ത് പുഴയിലൂടെ ഒരു വാഴക്കന്ന്, വാഴയുടെ കൊച്ചു തൈ, അതിങ്ങനെ ഒഴുകി പോകും. അപ്പൊ മുയൽ ആമയോട് പറഞ്ഞു, അത് കരയ്ക്ക് അടുപ്പിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാഴ കൃഷി നടത്താം. ആമയ്ക്ക് സമ്മതം. ആമ കുതിച്ച് ചാടി സംഹൗ മാനേജ് ടു, അല്ലേ, തള്ളി കൊണ്ടുവരാൻ. മുയൽ അത് പിടിച്ച് കരയിൽ കയറ്റി. മുയൽ പറഞ്ഞു, നമുക്കിത് വിഭജിക്കാം രണ്ടായിട്ട്. നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കല്ല് മുയൽ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ഇലയും പച്ചപ്പൊക്കെയുള്ള ഭാഗമല്ലേ, അത് കൂടുതൽ നിർത്തിയിട്ട് വേരിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് അടുത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ മുറിക്കുക. അപ്പൊ ആമ ഇടപെട്ടു. ഇത് ജസ്റ്റിസ് അല്ല, രണ്ടുപേർക്ക് തുല്യമായിട്ട് പങ്കിടണം. അപ്പൊ മുയല് പറഞ്ഞു, താൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് വലിയ ഭാഗം തരാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം ആമയുടെ ടോൺ മാറി. ആമ പറഞ്ഞു, അമ്മയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ സന്തോഷമായിട്ടോ, തന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ. പക്ഷെ അമ്മ പറഞ്ഞു, നോ, അത് ശരിയല്ല. മുയൽ പറഞ്ഞു, അത് പറ്റില്ലേ. ഓക്കെ. ഏതായാലും ആമ ഒരു വിധം സമ്മതിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെ മുറിച്ച് ഒരു ഭാഗം ആർക്ക് കിട്ടി? ആമയ്ക്ക് കിട്ടി. ഏത് ഭാഗമാണ് കിട്ടിയത്? വളരെ പുഷ്കലമായ പച്ചപ്പൊക്കെയുള്ള ഭാഗം, ഇലയൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആമ പോയി. മുയല് അടിഭാഗവേ ഇതുമായിട്ട് മുയലും. ഇനി മോറൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി പറയാനുള്ള സമയമാണ്. മോറൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി, ചിലർക്ക് ഈ മോറൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കമില്ലേ. സ്വാമി ഏതായാലും പരിപാടി നിർത്തി. ഏത് പരിപാടി? മോറൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി പറയുന്ന പരിപാടി നിർത്തി. എന്താ കാരണം? ഈ കഥ സ്വാമി ഒരിക്കൽ 5 ഗ്രൂപ്പുള്ള കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ സ്വാമി കുട്ടികളെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ചെന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളെയൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്വാമി, അതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സ്വാമി ആലോചിച്ച് ഈ കഥ പറയാം. ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് അവരോട് ഈ കഥയെക്കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള പ്രസന്റേഷൻസ് നടത്താൻ പറഞ്ഞു.
നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എന്ത് ഗംഭീര പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു അറിയാം. ഒരു കൂട്ടര് ഒരു പത്രം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത് പ്രമാണിച്ചു, ഈ കഥയും പ്രമാണിച്ചു. കാട്ടിലെ അനീതി, കേട്ടില്ലേ? സൗഹൃദത്തിൽ കല്ലുകടി എന്നാ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്നറിയാമോ? ആമ ഗംഭീരമായി വാഴകൃഷി നടത്തി. അത് നമുക്ക് സമ്മതിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. എന്താ ന്യായം? ഈ ആമ താമസിച്ചിരുന്നത് ഒരു കാർഷിക കോളേജിന്റെ അടുത്താണ്. കോളേജിൽ പോയിട്ട് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വന്നു. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടികളോട് മോറൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി പറയണത് ശരിയാണോ? നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൂ. ഒരു മോറലും പറയണ്ട, കഥ പറയൂ. ഗുരുദേവ് ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമിജി പറയണം, ടെൽ എ സ്റ്റോറി, നെവർ ടീച്ച്. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഈ കഥയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താമെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ പരിഗണിക്കാം. എന്താ കാര്യം? വേരാണ് പ്രധാനം. എന്താ പാഠം? വേരാണ് പ്രധാനം. ആമ കൊണ്ടുപോയി നട്ടത് 2 ദിവസത്തേക്ക് ചിലപ്പോ പുതിയ ഇല വരുന്നത് പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നു, പിന്നെ കഴിഞ്ഞു. വേരാണ് പ്രധാനം. ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം പരിചയപ്പെടാം. ആശയത്തിലേക്ക് വരാം, പദങ്ങളിലൂടെ ഉൾക്കൊള്ളാം. ഊർധ്വമൂലം, മൂലം വേര്, ഊർധ്വം മുകളിൽ, ഊർധ്വമൂലം. ഇവിടെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ അഡ്ജക്റ്റീവാണ് ഊർധ്വമൂലം എന്നുള്ളത്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ആശയം എന്താണ്? വൃക്ഷത്തെ അറിയുന്നവരുടെ കാര്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൃക്ഷത്തെ എന്ന് ദ്വിതീയ വിഭക്തിയാണ് പ്രയോഗിക്കുക. ഊർധ്വമൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വിതീയ വിഭക്തിയാണ്. മുകളിൽ വേരുള്ളതും. അഥ ശാഖം, ശാഖം, ശാഖ, ശാഖ എങ്ങോട്ടാണ്? ഇറ്റ്സ് ഒബ്വിയസ്, മുകളിലാണ് വേരെങ്കിൽ ശാഖ താഴോട്ട്. അഥ ശാഖം. വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് ട്രീ? അശ്വത്ഥം. പേരാലാണ്. അരയാല് പോരാന്നാണ് വൃക്ഷവിശേഷം വെച്ച് പറയുന്നത്. പേരാലായി. ഊർധ്വമൂലം, അധശാഖം, അശ്വത്ഥം. പ്രാഹു പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന? അവ്യയം ഇതി പ്രാഹു. ഇത് അവ്യയമെന്ന് പറയപ്പെട്ടതും ആകുന്നു. വൃക്ഷത്തിന്റെ വിശേഷമാണ് പറയുന്നത്. എന്താ വിശേഷം? ഒന്ന്, അതിന്റെ വേര് മുകളിലാണ്. 2-ാമത്തെ വിശേഷണം എന്താണ്? ശാഖ താഴെയാണ്. 3-ാമത്തെ വിശേഷണം എന്താണ്? ഇതിന് അവ്യയം എന്ന് വിശേഷണം ഉണ്ട്. എങ്ങനെയുള്ള വൃക്ഷമാണിത്? അവ്യയം. അവ്യയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? വ്യയമില്ലാത്തത്. വ്യയമില്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? നാശമില്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്. പ്രാപവും അവ്യയം. ഇനി ഇതിന്റെ ഇലകളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമാണ്. എന്താ ഇലകളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം? യസ്യ പർണാനി ഛന്ദാംസി. യാതൊന്നിന്റെ ഇലകളാണോ വേദങ്ങൾ. ലളിത ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഇലയൊക്കെ വേദമാണ്. വേദങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഇല. ഇവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്.
യാതൊന്നിൻ്റെ ഇലകൾ വേദങ്ങളാവുന്നുവോ, അങ്ങനെയുള്ള വൃക്ഷത്തെ വേണം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ന് സൂചന. ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി, പർണാനി പർണങ്ങൾ, ഇലകൾ, ഛന്ദാംസി വേദങ്ങൾ, യസ്യ യാതൊന്നിൻ്റെ, യാതൊന്നിൻ്റെ ഇലകൾ വേദങ്ങളാകുന്നുവോ, യഹ യാതൊരാൾ. ഗുരുദേവ് ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമിജി പറയും, ഈ പ്രയോഗം നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ വിളിച്ചോതുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ല. അവൻ ആരായാലും ശരി. യാതൊരാൾ ഈ പ്രകാരത്തിലുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തെ യഹ തം, തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശ്വത്ഥം, പേരാലിനെ. എങ്ങനെയുള്ള പേരാലിനെ? മുകളിൽ വേര്, താഴെ ശാഖ, ഇലകളൊക്കെ വേദങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ള അരയാലിനെ തം യഹ വേദ അറിയുന്നുവോ, യഹ വേദ ആരറിയുന്നുവോ, സഹ അവൻ വേദവിത്ത്, അവൻ വേദവിത്താണ്. വേദവിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദത്തിന്റെ വിത്ത് നല്ല അർത്ഥം, കൊണ്ടുപോയി നട്ടു പിന്നെ വേദം മുളയ്ക്കും, അങ്ങനെയല്ല. വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്നവൻ, വേദവിത്ത്, അവൻ വേദത്തെ അറിയുന്നവനാകുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എല്ലാ വാഗർത്ഥവും മനസ്സിലായോ? പറയൂ. ഊർധ്വമൂലം മനസ്സിലായില്ലേ? അധശാഖം മനസ്സിലായി? അശ്വത്ഥം, പ്രാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയപ്പെടുന്നു. അവ്യയം ഇത് പ്രാഹു, അവ്യയം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി, അത് മനസ്സിലായി. യഥാർത്ഥം ആര് ഇങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷത്തെ അറിയുന്നുവോ, സഹ വേദവിത്ത്, അവൻ വേദവിത്താണ്. ഓക്കെ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയാണ് പേരാൽ വൃക്ഷത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പേരാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ മെറ്റഫോർ, രൂപകം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനൊരു വേര് വേണം, വേരുണ്ട്. ആ വേര് കാണപ്പെടുന്നില്ല. ആകാശം മുട്ടുമാർ ഉയരത്തിൽ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേര് കാണില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സാമാന്യ അനുഭവമാണ്. ആ അനുഭവത്തിന് കാരണം വേര് മണ്ണിന്റെ അടിയിലാണ് എന്നുള്ളത്. ഒരു വൃക്ഷത്തെ മനസ്സിൽ കാണും, ബടാ വൃക്ഷം, ബഹുത്ത് ബടിയാ ഹേ, പടർന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കുക. പക്ഷെ അതിന്റെ വേരെവിടെ കാണുമോ? ഇല്ല. എന്താ കാരണം? മണ്ണിനടി. ഓക്കെ. പക്ഷെ ബുദ്ധിയുള്ളവർ വേര് കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ഊഹിക്കും. വേര് കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ഊഹിക്കും. ശങ്കരാചാര്യ ഇവിടെ ഒരു പ്രയോഗം നടത്തുന്നുണ്ട്. തൂലാവധാരണേന മൂലാവധാരണം. ഈ അപ്പൂപ്പൻ താടി ഇങ്ങനെ പറന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു വൃക്ഷമുണ്ട്, അടുത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ. ഓക്കെ. ഈ പ്രപഞ്ച വൃക്ഷത്തിനൊരു വേരുണ്ട് എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ ഊഹിക്കുന്നു. ആ വേരാകട്ടെ മുകളിലാണ് എന്നിവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
എന്തുകൊണ്ട് മുകളിൽ? അതിന് ആചാര്യന്മാര് കാരണം പറയുന്നത് കാരണത്വാത് സൂക്ഷ്മത്വാത് ഊർധ്വം. എന്തുകൊണ്ട് മുകളിൽ എന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു? കാരണമായതുകൊണ്ട്. കാരണമായതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേര് കാരണമാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ്? ഇത് കാര്യമാണ്. വേര് കാരണമാണെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ്? പ്രപഞ്ചം കാര്യം. വേരിനെ കുറിച്ച് ധാരണ പുലർത്തുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ പ്രപഞ്ചത്തെ കാര്യമായി ഗ്രഹിക്കുന്നു, വേരിനെ കാരണമായി പരിഗണിക്കുന്നു. ഈ പ്രയോഗം മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് യാതൊന്നു കാൺമതത് ഉണ്ടായി നിലനിന്ന് നശിച്ചു പോകും. നാരായണനൊക്കെ വരട്ടെ. യാതൊന്നു കാൺമതത്, അതിന്റെ വാട്ട് ഈസ് ദി നേച്ചർ? അത് ഉണ്ടായതാണ്, കുറച്ചു കാലം നിലനിൽക്കും, നശിക്കും എന്ന് ഓർക്കണം. അങ്ങനെ ഓർക്കാമോ? എന്നിട്ട് പറയണം, ഉണ്ടായി നിലനിന്ന് നശിക്കുന്ന ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ആധാര കാരണമുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയണം. ആ കാരണത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയണം? അത് സൂക്ഷ്മമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സട്ടിൽ. അത് സട്ടിലായതുകൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനോ, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാനോ, മൂക്കുകൊണ്ട് മണക്കാനോ, നാക്കുകൊണ്ട് രുചിക്കാനോ, ത്വക്കുകൊണ്ട് സ്പർശിച്ചറിയാനോ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഈ കണ്ണും മൂക്കും നാക്കും ത്വക്കും ഒക്കെ അതിന്റെ കാര്യമാണ്. Is it clear? ഇനി നമുക്ക് വലിയ ഫിസിസിസ്റ്റുമാരും രസതന്ത്രജ്ഞരും ഊർജതന്ത്രജ്ഞരും ഗണിതശാസ്ത്ര വിശാരദന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവരെയൊക്കെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോഗം നടത്താം. എന്താ പ്രയോഗം? അവർ ഈ കാര്യപ്രപഞ്ചത്തിൽ വിശദമായ പരീക്ഷകൾക്കും പരിശോധനകൾക്കുമൊക്കെ മുതിർന്നിട്ടും പക്ഷേ വേരറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവര് നമ്മളെ ആക്ഷേപിക്കും. അത് കേൾക്കാൻ പോണ്ട. അവരോട് 4 വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് പോരാ. എന്താ വർത്തമാനം? നിങ്ങൾ വലിയ ന്യൂക്ലിയർ സയൻസും അതുപോലെ അതും ഒക്കെ കേമുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോളൂ. അവർക്ക് വിനയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിറകെ വരട്ടെ. ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് പറയും? ഈ പട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബഹളം വെക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ആനയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുമോ വല്ല എന്നവർ അഭിമാനത്തോടെ നടന്നു പോട്ടെ. സംഗതി വാസ്തവമാണ്. അവര് പലതും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഒന്നറിഞ്ഞിട്ടില്ല. വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം മികവൊന്നുമില്ലാത്ത ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ഈ പാഠത്തെ ലളിതമായി അറിയിക്കുന്നു. എന്താ അത്? പൂജ്യങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനുണ്ടോ വല്ല വിലയും? വില വേണോ? ഒന്ന് വേണം. ആ ഒന്നാണ് വേര്. ക്ലിയർ? ഈ വേര് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? ഈ വേര് മുകളിൽ എന്ന് പറയുന്നത്
വൃക്ഷം ശീർഷാസനത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. പിന്നെയോ ഹെഡ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഹെഡ് ഓഫീസ് താഴെയായിരിക്കും. പേര് ഹെഡ് ഓഫീസ്, എന്നാ പിന്നെ മുകളിൽ വെക്കേണ്ടല്ലോ വിദ്യാർത്ഥി. ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാതെ പറയാം. എന്താ കാര്യം? മുകളിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉയരത്തിലാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലേ. ഓക്കെ, അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കളയുന്നത്. കാരണം ഈശ്വരൻ ദേശകാല വസ്തു പരിമിതനല്ല. God has no limitations at all എന്ന് മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഊർധ്വം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മുകളിൽ എന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കരുത്. ആധാര കാരണ സൂക്ഷ്മ തത്വം. It is the substratum, it is the very cause of universe, and it is subtle. എന്തുകൊണ്ട് subtle? അതിനെ അറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഊഹിക്കും, ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഊഹിക്കും. എന്താ ഊഹത്തിന്റെ യുക്തി ന്യായം? There must be, അല്ലേ? കാര്യമുണ്ടോ കാരണമുണ്ടായിരിക്കണം, വൃക്ഷമുണ്ടോ വേരുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചൂടെ? ഊർധ്വമൂലം അധശാഖം, അത് മുകളിലാണ് കാരണം എന്ന് വന്നാൽ കാര്യം കാരണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അധ താഴോട്ട്, അധ ശാഖ, ശാഖ താഴെ, ഊർധ്വമൂലം അധശാഖ. അശ്വത്ഥം അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം നടത്തിയത് പദപ്രയോഗത്തിൽ ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, ലളിതമായിട്ട് പറയും, കുതിരയെ പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ ചോട്ടിലാണ് കെട്ടുക, അതുകൊണ്ട് അശ്വത്ഥം. രണ്ടാമത് പറയുന്നു ശ്വഹ അഭിനസ്ഥാത, ഈവൻ നാളെ പോലും നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇത് സ്ഥായിയല്ല. പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വേറെ സ്ഥായിയല്ല എന്നല്ല, വേറെ സ്ഥായിയാണ്. പക്ഷേ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന കാര്യം അത് സ്ഥായിയല്ല. സ്ഥായിയല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പെർമനന്റ്. ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ? അത് നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷേ അതേ വരിയിൽ തന്നെ കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട് വേറൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. ഇനി വൃക്ഷശബ്ദം കൊണ്ടും വൃക്ഷനാഥ് മുറിക്കാൻ പറ്റും എന്നതുകൊണ്ട് വൃക്ഷം പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞതോടെ ഇത് പെർമനന്റ് അല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നാളെ പോലും ഇത് നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? അവ്യയം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് കുഴപ്പമാണ്. എന്താ കുഴപ്പം? അവ്യയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശമില്ലാത്തതെന്ന്. ഒരു വശത്ത് അശ്വത്ഥം എന്ന് പറയുക, ശ്വഹാപിനസ്ഥാത എന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുക, മറുവശത്ത് അവ്യയം എന്ന് പറയുക, നാശമില്ലാത്തതെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുക. അതെങ്ങനെ ശരിയാവുമെന്ന് ചോദ്യം. ഉത്തരം, ഒരു ഇളം തലമുറയുടെ അവകാശവാദം പോലെയാണ്. ഇളം തലമുറക്കാരൻ എന്താ അവകാശപ്പെടുന്നത്? ഈ കത്തിയില്ലേ, ഇത് അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരുടെ കാലത്തെ കത്തിയാണ്. ആ പറഞ്ഞതൊരു ഒന്നാം തരം കത്തി കേട്ടോ. ഈ കത്തി അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരുടെ കാലത്തെ കത്തിയാണ്.
എന്നാണ് ഇളം തലമുറക്കാരൻ്റെ അവകാശവാദം. ഇത് കേട്ട ഒരാള്, എടോ എജാലി തള്ളാതെ താൻ തള്ളുന്നത്, കാരണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതിന്റെ പിടി മാറ്റുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ. ആ, പിടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കത്തി പഴയതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ വേറൊരാള് പറഞ്ഞു, 2 മാസം മുമ്പ് ഇതിന്റെ അലക മാറ്റുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ്. ആ, മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കത്തി പഴയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അലകും പിടിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, കത്തി പഴയ, ഒരേ സമയത്ത് മാറ്റിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ പ്രകാരമാണ് പ്രപഞ്ചാവസ്ഥ. ഇതിന് മറ്റൊരു പ്രയോഗമുള്ളത് പ്രവാഹ നിത്യത്വം. എന്താ പ്രയോഗം? പ്രവാഹ നിത്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴുക്ക് കൊണ്ട് ഒരു നിത്യത വരിക. ഉദാഹരണമായിട്ട് പുഴയിലെ ഏത് തുള്ളി ജലമെടുത്താലും അത് അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പുഴ സ്ഥായിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ ആശയം? അപ്പൊ ഇതേ പുഴ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടുന്ന സമയത്തുള്ള വെള്ളമല്ല അവിടെ ഉള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ചൂണ്ടിയത്? ആ ഒരു ഒഴുക്കിനെയാണ് ചൂണ്ടിയത്. ഇതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ ഇന്നലെ കണ്ടതല്ല, ഇന്ന് കണ്ടതാവില്ല, നാളെ. കേട്ടില്ലേ? ഈ 4 വരി പാത, 4 8 പണി നടക്കുമ്പോഴേക്ക് പല സ്ഥലത്ത് എവിടെയാ തിരിയേണ്ട ഒരു പിടിയില്ല, കണ്ടൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലേ. ശരിയല്ലേ? മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പഴമക്കാര് തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുക? ഈ മാറ്റം എല്ലാറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലും ശരിയാണ്. കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ പുതു വരുന്നു, റോഡൊക്കെ മാറുന്നു, പല മാറ്റങ്ങളും. ഒപ്പം മനുഷ്യന്മാരും. ശരിയല്ലേ? നിരന്തരം മാറ്റം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ you feel that there is a world outside. Clear? അപ്പൊ അവ്യയം എന്നുള്ള പ്രയോഗം പിൻവലിക്കേണ്ടല്ലോ. പറയൂ. നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് സ്വാമി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഭഗവാനെ അശ്വത്ഥം എന്ന് പ്രയോഗിക്കുക, അവ്യയം എന്ന് പ്രയോഗിക്കുക, ഇത് ശരിയല്ല. ഭഗവാൻ ആ പാർട്ടിക്കാരനാണോ? ഏത് വൈരുദ്ധ്യാത്മകം, കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട്. വ്യക്തമായോ? ഇനി ഛന്ദാംസി സംസാര വൃക്ഷസ്യ, ഒരാചാര്യനെ വേദം എന്നുള്ളത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരാണ്. സംസാര വൃക്ഷസ്യ അനിത്യത്വ. സംസാര വൃക്ഷം എങ്ങനെയുള്ളതാകുന്നു? അനിത്യം. അനിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്രകാരത്തിൽ നാളെ ഇല്ലാതില്ല. പുഴ ഒഴുകുന്നത് പോലെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്രകാരത്തിൽ നാളെ ഇല്ല. അനിത്യസ്യ അനിത്യത്വ ദുഃഖരൂപകത്വ. ഇതെല്ലാവർക്കും സമ്മതല്ലേ? സംസാരത്തിന്റെ പ്രകൃതം എന്താണ്? ദുഃഖം. ദുഃഖം സർവത്ര. അങ്ങനെയൊന്നും തള്ളി പറയേണ്ട സ്വാമി. പിന്നെയോ സുഖം സുഖം സുഖം. എത്രയുണ്ട് സുഖം? ആലോചിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾ സുഖിച്ച സമയം നോട്ട് ചെയ്യാം, അതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടത് നോട്ട് ചെയ്യാം. ആകെ കൂടി കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ദുഃഖം മിച്ചം. ശരിയോ തെറ്റോ? കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങിയ ഒരു തലവേദന വ്യാഴാഴ്ച വരെ, വ്യാഴാഴ്ച ആയപ്പോഴാണ് സുഖമായി. പാരസെറ്റമോൾ അടിച്ച് കയറ്റണ്ട.
അത് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ വല്ല കിഡ്നി പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി 3 ദിവസം പോയി കിട്ടി തലവേദന. ഇങ്ങനെ വല്ല വേദനയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശരീരമുണ്ടോ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഇല്ലെങ്കിലോ നമ്മളെന്ത് പറയും, ഓ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അലച്ചലായിരുന്നു. അയ്യോ, ഒരു 2 പേപ്പർ ശരിയാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കേറി ഇറങ്ങി നാളെ വാ, നീ അവിടെ പോകും. ഇങ്ങനെ എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യണുണ്ടോ? ഈ ചിലര് ശബരിമലയിൽ വ്രതമൊക്കെ എടുത്ത് ശരണം വിളിച്ച് ഇരുമുടിക്കെട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി വന്നിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക്. എന്താ കാരണം? അതിനിടയ്ക്ക് പമ്പയില് മുങ്ങി പൊന്തേക്കോ ദേ തലയിൽ പൂവുന്നു. പൂവൊന്നുമല്ല, പൂവാണെങ്കിൽ നല്ല മണമായിരിക്കും. നീ അങ്ങോട്ടില്ല, തിരിച്ചു വന്നേനെ അങ്ങോട്ട്. പക്ഷേ അടുത്ത വൃശ്ചിക മാസം വരുമ്പോഴേക്കും പോണമെന്ന് തോന്നും. എന്താ കാര്യം? അയ്യപ്പനെ കണ്ടതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഇത് പലരും സ്വാമിയോട് പറഞ്ഞ കാര്യം പറയാനേ ആർക്കും വിരോധമൊന്നും തോന്നരുത്. ഈ യാത്രക്കിടയിൽ കഴിച്ച പക്കവടയുടെ ഓർമ്മ വരുമ്പോ കെട്ടി ശബരിമലയ്ക്ക് കല്ലും മുള്ളും. എന്താ കാരണം? അതിനിടയ്ക്കൊക്കെ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ എന്നിട്ട് ആ ഒരു പക്കവട കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു പക്കവട സുഖം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി കൂടുതൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറ്റണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അനിത്യത്വ, ദുഃഖരൂപകത്വ, വ്യാമോഹകത്വ. വ്യാമോഹകം പക്കവടയിൽ എന്ന് വ്യാമോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അറിയാം. വ്യാമോഹകത്വ, അനർത്ഥകാരിത്വ. അതിങ്ങനെ അനർത്ഥത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്താ അനർത്ഥം? പുതിയ പുതിയ താല്പര്യങ്ങൾ, പുതിയ പുതിയ ആവേശങ്ങൾ, അതിന്റെ പിറകെ പോയി പിന്നെ സ്വാമി ഒരാളെ കുറിച്ച് അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി പൊളിഞ്ഞു, എന്നിട്ടോ ബാക്കിയുള്ളത് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും, അതും പൊളിഞ്ഞു. എന്നാലെങ്കിലും പഠിക്കണ്ടേ? എന്നാലെങ്കിലും പഠിക്കണ്ടേ മനുഷ്യ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാണ്, ഞാൻ പഠിച്ചു, 2 ബിസിനസ് കൊണ്ട് ഞാൻ പല പാഠങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി 3ാമത്തെ ബിസിനസ്, അത് വേറൊരു പാഠം. ഇനിയും അടുത്തില്ല. ഇങ്ങനെ കിടപ്പാടടക്കം പണയം വയ്ക്കാനുള്ള അനർത്ഥകാരി ആദി ദോഷജാതം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദോഷങ്ങളോടൊത്ത ഈ പ്രപഞ്ച വൃക്ഷത്തെ ഛാദയതി പ്രലോചനവാക്യൈഹി, ഈ വൃക്ഷത്തെ നിലനിർത്തുന്നു എന്നാണ്. ഛാദയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കുന്നു. ഏത്? വേദം. ഛന്ദാംസി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഛന്ദാംസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കുന്നു, മറച്ചു വെച്ച് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്? പ്രരോചനവാക്യൈഹി. നമ്മളെങ്ങനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തോണ്ടേ ഈ ബിസിനസ് പോയി നോക്കേണ്ടത്. താൻ ആ ബിസിനസ് ചെയ്യും. എത്ര പേരാണ് ആ ബിസിനസ് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് അറിയാമോ? ഒന്നുമില്ല. എന്തോ നോക്കണം. അത് ചെയ്ത് പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എവിടെയും കാണില്ല കേട്ടോ. താനായി തന്നെ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു, ഞാനെന്ത് വേണം? ഉപദേശമൊക്കെ തന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രലോചനവാക്യൈഹി
ഇവിടെ വേദവാക്യങ്ങളെ പ്രരോചനവാക്യങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടി? വീണ്ടും വീണ്ടും പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വർഗഫലം, ആ ഫലം, ഈ ഫലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, ഊഹയന്തീതി ഛന്ദാംസി യജുസാമാദീനി യസ്യ സംസാരവൃക്ഷസ്യ മായാമയസ്യ പർണാനി ഇവ. ഈ ഋക്ക്, സാമം, യജുസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇലകൾ പോലെ. പർണാനി ഇവ മായാമയസ്യ വൃക്ഷസ്യ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ റിയൽ നേച്ചർ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് മായാമയമാണ്. മൈൻഡ് യു, ഇറ്റ് ഈസ് മായാമയം. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇരിക്കട്ടെ. പർണാനീവ ഭവന്തി, വൃക്ഷത്തെ പോഷണം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഭവിക്കുന്നു. ഇവിടെ 4 വേദത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എല്ലാ വിജ്ഞാന ശാഖകളും ഇല പോലെ ഈ വൃക്ഷത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു, മറയ്ക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ അനിത്യത്വം, ദുഃഖദായകത്വം, മോഹകത്വം ഇതൊന്നും നമുക്ക് വെളിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വേദവാക്യങ്ങൾ നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. സംഗതി മനസ്സിലായി? പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം. എന്താ ചോദ്യം? നനു അമൃത ജഡ ദുഃഖാത്മകസ്യ സ്വഗുണൈഹി വ്യാമോഹതയാ ജന്മാദ്യ അനർത്ഥം ഹേതോഃ സംസാരവൃക്ഷസ്യ വേദനേന വിദുഷഃ കഥം വേദാർത്ഥവിത്വം സിദ്ധ്യതി ഇതി ചേത് ഉച്യത്തെ. ചോദ്യം ഇതാണ്. നനു, അല്ല, ഒരു സംശയമുണ്ട്. എന്താ സംശയം? അമൃത, ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരു ശുദ്ധ നുണയാണ്. എന്താ നുണയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം? ഇക്കണ്ടതുപോലെയല്ല നാളെ. നമ്മളിത് ആലോചിക്കുകയില്ല. കേട്ടില്ലേ? ഇക്കണ്ടതുപോലെയല്ല നാളെ, നാളത്തേതുപോലെയല്ല മറ്റന്നാൾ. ഇതൊരു ശുദ്ധ നുണയാണ്. നുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്തതെന്നല്ല അർത്ഥം. നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അമൃത. ജഡ, ഇത് ജഡമാണ്, ഇനേർട്ടാണ് ബേസിക്കലി. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചൈതന്യധന്യമായിട്ട് തോന്നുന്നേ ഉള്ളൂ. ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇനേർട്ട്, ജഡ. ദുഃഖാത്മകം, കൂടുതൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല. ദുഃഖാത്മകമാണ് ലോകം. സ്വഗുണൈഹി വ്യാമോഹകതയ, സ്വന്തം ഗുണങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മളെ തന്നെ ഡെല്യൂഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു. കേട്ടില്ലേ? കടമാങ്ങി ആകെ ആന ചതുപ്പ് നിലത്തിൽ പെട്ടതുപോലെ എന്ന് പറയും. തളരുന്നവരുണ്ട്. ബിസിനസ്സുകൾ തുടങ്ങി, ജോലി മാറി, വീട് മാറി. നമ്മളെ മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ജന്മാദ്യ അനർത്ഥഹേതോഹോ, ഇത് കാരണം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. സംസാര വൃക്ഷസ്യ വേദനേന, അങ്ങനെയുള്ള ഈ സംസാര വൃക്ഷത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ എങ്ങനെ വേദവിത്താവും എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, കഥം വേദാർത്ഥവിത്വം സിദ്ധ്യതി ഇതി ചേത് ഉച്യത്തെ. ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അറിയാൻ എന്ത്? യസ്മാത്, ഉത്തരം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ. യസ്മാത് ബീജാത് ഉത്പന്നഃ യോ വൃക്ഷഃ, ഒരു ബീജത്തിൽ നിന്ന് ഉത്പന്നമായ വൃക്ഷം ആ ബീജസാരം തന്നെയാണ്. ഇൻ ദി സെയിം വേ ഏവം ചിദേകരസാത് ബ്രഹ്മണഃ സാകാശാത് ഉത്പന്നഃ സംസാരവൃക്ഷഃ. ഈ സംസാരവൃക്ഷം എവിടെന്നാ ഉത്ഭവിച്ചത്? ചിദേകരസമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നാണ്. എന്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്? ചിദേകരസമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന്. ചിദേകരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനസ്വരൂപിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മം. താങ്ക്സ് ടു സയൻസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. സയൻസ് നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്?
ഈ കാണുന്ന വൈവിധ്യങ്ങളൊക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എനർജിയാണ്, ഊർജമാണ്. വിവിധ പ്രകാരത്തിൽ സ്പന്ദിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കാറില്ല ഫിസിക്സ് പഠിച്ചവരാണെങ്കിലും. ശരിയല്ലേ? വിവിധ മൂലകങ്ങളുടെ ചേരുവയാണ് എന്ന് രസതന്ത്രം പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഓർമ്മിക്കില്ല. ശരിയല്ലേ? ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് തക്കാളിയും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഗുമുഗുമാന്ന് വാരി വിഴുങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പോയിട്ട് മറ്റേ മാംസവും രക്തവും എല്ലും മുടിയും നഖവും ഒക്കെ ആവുന്നത് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കില്ല. ഓക്കെ, പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാനാണെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ വലുതായിട്ട് ദുഃഖിപ്പിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സയൻസ് എല്ലാം ഊർജമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു ബോധമാണെല്ലാം, കോൺഷ്യസ്നെസ്. ചിദേകരസം, ചിദേകരസാത് ബ്രഹ്മണഃ സാകാശാതുത്പന്നഃ സംസാരവൃക്ഷഃ. ചിദേകരസമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഉത്പന്നമാണ് ഈ സംസാരവൃക്ഷം. ചിദ്രസ ഏവ ഭവതി. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് ബ്രഹ്മം തന്നെ. ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ആവിർഭൂതമായി, ആവിഷ്കൃതമായി, അനാവൃതമായി വന്നതുകൊണ്ട് this world is an expression of Brahman, the pure consciousness. Okay. 15-ാം അധ്യായം പരമജ്ഞാനത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ആ ഉപദേശം കേട്ടാൽ ഇന്ന് ഉള്ള അനവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരമുണ്ടാകും എന്നൊക്കെ സ്വാമി വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് മറക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ സ്വാമി ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര നേരം കേട്ടിരുന്നിട്ട് എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം മാറുന്നെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മാത്രമല്ല സ്വാമി പറയുന്നത് പലതും എൻ്റെ തലയുടെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദി യൂസ്? ഓക്കെ, പറയാനുള്ള മറുപടി ഇതാണ്. whenever you face a problem, നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി സ്വാമി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ശരിയല്ലേ? നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് അബദ്ധം ചെയ്തു പോയി. ഇലക്ഷനോട് അടുപ്പിച്ച് സ്വാമിയെ ഒന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഒരു ഗൈഡൊക്കെ ഉണ്ട്, അയാളിപ്പോ കൈമലുണ്ട്. വലിയ നഷ്ടമാണിരിക്കും. പിന്നെയോ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചതോടുകൂടി ഇനിയിപ്പോ ആ ഭാഗം നോക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അവള് തിരിച്ചു പോരുന്നത്. അവള് ഓരോ ഒരാൾക്ക് കേട്ട് നാട്ടുകാരോട് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറയും. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ടാവും. അതിപ്പോ സ്വാമി ഇവിടുന്ന് പറയണ്ട. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതൊക്കെ കൂടിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് അധവൃക്ഷം, അധശാഖയാണ്. അധശാഖ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മനസ്സിലായിക്കോളും. നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൂടിയാണ് പറഞ്ഞത്. അമൃതമാണ്, ജഡമാണ്. But you must understand, behind all these expressions, whether it is a problem or whatever it may be, നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്തോ ആവട്ടെ. ചിലർ പറയുന്നു ഇറ്റ്സ് an opportunity. Okay. ചിലർ പറയുന്നു ഇറ്റ്സ് a crisis, more than a problem. Okay. Whatever it may be. ചിലർ പറയുന്നു ഈ വയലാറൊക്കെ പാടിയത് എന്താണ്, ഈ ഭൂമിയിൽ ഇനിയൊരു ജന്മം. അങ്ങനെയും പറയണവരുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായാലും ശരി. ഓക്കെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഇത് എന്തൊക്കെയായാലും ശരി, ഇത് ഓരോന്നും
അന്വേഷിച്ച് പോയാൽ സയൻസിൻ്റെ കൈപിടിച്ചാണ് നമ്മൾ പോണതെങ്കിൽ രസതന്ത്രത്തിൻ്റെയോ ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ കൈപിടിച്ച് പോയാൽ ഒടുക്കം എവിടെ എത്തും? എല്ലാം ഊർജ്ജം. അതിനപ്പുറത്ത് ഇറ്റ്സ് പ്യുവർ കോൺഷ്യസ്നെസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ? ഈ ലോകത്തെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് ലഘൂകരിക്കാതെ വിവിധ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ദി സെയിം. നിത്യനിരന്തരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ കാര്യം ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ പിറകിൽ there must be a cause. ഇതിന് പിറകിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു കാരണമുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന നിലയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേദവിത്താണ്. എന്താ കാര്യം? വേദം പറയുന്നത് ഇലകളായിട്ട് മറച്ചു വെക്കുകയും ഇതിനെ നിലനിർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു എസ്കേപ്പ്, രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിത്യനിരന്തര സ്വാതന്ത്ര്യവും ശാന്തിയും ആനന്ദവും സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഇതേ വേദത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ നിലയ്ക്ക് വേദം പറയുന്നത് എന്താണ്? സർവം ഖലു ഇദം ബ്രഹ്മ. ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ്. വാട്ട് ഈസ് ബ്രഹ്മൻ? From where the whole universe emerged out. യാതൊന്നിൽ നിന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഉത്പതിതമായോ സംഭവിച്ചുവോ. യതോ വാ ഇമാനി ഭൂതാനി ജായന്തെ യേന ജാതാനി ജീവന്തി. യാതൊന്നിന്റെ സഹായത്താൽ എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നു, യാതൊന്നിലെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നു. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഏതിലേക്ക് ഇതെല്ലാം വിലയിക്കും? 15-ാം അധ്യായം നിങ്ങളുടെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാകുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഈ ആശയങ്ങളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു വിറ്റ്നസ് ആവാൻ പഠിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളൊരു സാക്ഷിയാവുമ്പോൾ, വിറ്റ്നസ് ആവുമ്പോൾ, യു ട്രാൻസെൻഡ്. Did you get the point? When you are watchful, നിരീക്ഷണ പാടവം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സമർത്ഥരാകുമ്പോൾ, when you are empowered with the power of watching, okay, you transcend. തൽക്കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിലല്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നോമാൻസ് ലാൻഡിലേക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ ഏത് പ്രോബ്ലത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഇന്നവിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇഫ് there is a problem, there must be a solution. Our problem is we are so attached to the problem and we are not able to find out solution. In order to find out solution, you have to move on to the no man's land. കേട്ടില്ലേ? പ്രശ്ന സങ്കീർണതകളിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കണം? Everything is an expression of one thing, whether it is energy or whatever it may be. പക്ഷെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ nothing is going to be there for permanent. Nothing is there to be permanent. എന്നും എക്കാലത്തും സായിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് യു ട്രാൻസെൻഡ്. നിങ്ങൾ ഒരു നോമാൻസ് ലാൻഡിലേക്ക്, പ്രശ്ന പരിസരത്തിൽ നിന്ന് പ്രശ്ന സ്വാധീനങ്ങളുടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? അങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ക്ലിയർ?
അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയും കൂടി കേൾക്കൂട്ടും. വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഇന്ന് വന്നത്. കണക്ക് തന്നെ ഈ പറയണൊക്കെ ബ്രഹ്മം എന്ന് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവരുത്, ബി കണക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, be watchful, be a witness. Then you are in the no man's land. Okay. അപ്പൊ എങ്ങനെ വേദവിത്താവുന്നു എന്ന് പറയുന്നു? ശ്രുതി സർവം ഖലു ഇദം ബ്രഹ്മ ഏവം ശ്രുതിഭിഹി യുക്തിഭിശ്ച തദുദിത സ്വാനുഭവേന ചൈവം സംസാരവൃക്ഷം ചിദേകരസം കാരണബ്രഹ്മമേവ. വിത്തിൽ നിന്ന് വൃക്ഷം ഉണ്ടായാൽ വിത്തിന്റെ രസം തന്നെയാണ് വൃക്ഷം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. ഇതുപോലെ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആവിർഭൂതമായതുകൊണ്ട് ചിദേകരസ ബ്രഹ്മമാണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, സർവം ബ്രഹ്മമയം. ഇത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ, മിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. ഇത് ആസ്വദിക്കാനാണ് നമ്മെ 15-ാം അധ്യായം ക്ഷണിക്കുന്നത്. കസ്മിന്നു ഭഗവോ വിജ്ഞാതേ ഇതി ന്യായേന സർവജ്ഞശ്ച ഭവതി. യാതൊന്നറിഞ്ഞാൽ ഭഗവൻ എല്ലാം അറിയപ്പെട്ടതായിട്ട് തീരുമെന്ന് ഉപനിഷത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ശങ്കരാചാര്യർ അതിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു റെലവൻസ് വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? യാതൊരു സ്വർണത്തെ അറിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആഭരണങ്ങളും മനസ്സിലായി കിട്ടുമോ? അതുപോലെ ഈ ചോദ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുന്നു. Did you get the point? സ്വർണത്തെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഭരണം മുഴുവൻ മനസ്സിലായി. ഇതുപോലെ യാതൊരു ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. That is possible. That is the one behind all the zeros, which gives value to those zeros. മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാ പൂജ്യങ്ങളെയും വിലയുള്ളതാക്കുന്ന ഒന്നാണത്. മലിനാത്മനസ്തു സംസാരവൃക്ഷസ്വരൂപം സമ്യക് വിജ്ഞായ അസദ്ബുദ്ധിയ തതോ വിരക്തവത ഏവ ജ്ഞാനം മോക്ഷജ സിദ്ധ്യതീതി ബോധയിതും പുനഃ സംസാരവൃക്ഷം വിശിനഷ്ടി. ഭഗവാന് സംസാരവൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് തൃപ്തിയായിട്ടില്ല. ഈ സംസാരവൃക്ഷം എജ്ജാതി പ്രശ്നകാരിയാണ് എന്ന് ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കുകയാണ്. വിശദീകരിച്ചാൽ എന്താ ഗുണം? ഇത് മലിനാത്മനസ്തു സംസാരവൃക്ഷ സ്വരൂപം. ഈ സംസാരവൃക്ഷം മലിനമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് മലിനമാണ്? ഇത് മായികമാണ്, ഇത് ദുഃഖദായകമാണ്, ഇത് മോഹകാരിയാണ്, ഇത് അനിത്യമാണ്. ഈ പദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തിനെയോ കുറിച്ച് പറയുമെന്നല്ല കേട്ടോ ആലോചിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കേട്ടില്ലേ? ഒരാൾ സ്വാമിയോട് വന്നിട്ട് പറയാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല. എന്താ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്? വീട് വെച്ച സന്തോഷം കിട്ടിച്ചിട്ട് വീട് വെച്ചു. കിട്ടിയില്ല എന്നും പറയുന്നില്ല. സന്തോഷം കിട്ടി, അതിൻ്റെ ഇരട്ടി കടവും കിട്ടി, അത് വീട്ടാനുള്ള തത്രപ്പാടും കിട്ടി. ഇപ്പൊ ഒന്ന് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തിടന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പലതും പരീക്ഷിച്ചു. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ചെയ്തോളൂ. പക്ഷെ ഒപ്പം എന്ത് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം? നിത്യനിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അത് ആലോചിച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രസം വേറെ തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് ആലോചിച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രസം വേറെ തന്നെയാണ്. അത് പിന്നെ കളിക്കേണ്ടെന്നൊന്നും തോന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ ഉഗ്രസേന മഹാരാജാവിനോട് ചോദിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഡ്യൂട്ടി എനിക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല കൃഷ്ണ, 2 ആഴ്ചത്തേക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പ്രതിപക്ഷം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കാം.
ഓക്കെ, നേരെ മുമ്പ് ബസ്സിനെ വലിയ പോയി. കേട്ടില്ലേ? അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. കൃഷ്ണ ഏത് സമയത്തും ലൈവാണ്. കേട്ടില്ലേ? എന്താ കാരണം? He knows nothing is permanent. അതുകൊണ്ട് എന്താ? വാച്ച്ഫുൾ. ഒന്നും എന്നെ ബാധിക്കില്ല. എന്താ കാരണം? ഐ ആം ദി വിറ്റ്നസ്. ഇവിടെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വൈരാഗ്യം വരണോത്രേ. നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ വരുത്തിത്തരാം എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം പുറപ്പെടുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? വൈരാഗ്യം. അതുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മൂർച്ച കൂട്ടാൻ കൊണ്ടുവരും. കേട്ടില്ലേ? ലളിത വൈരാഗ്യം ഒന്നും പോരാന്ന് പറയും, കടുത്ത വൈരാഗ്യം തന്നെ വേണം. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് പരമ വൈരാഗ്യം വരുത്തി തരും. അത് ഉദ്ദേശിച്ച് ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു ഭാഷ്യകാരൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. താല്പര്യമുണ്ടോ? പറയൂ. നിരാശപ്പെട്ട് പോകരുത് കേട്ടോ. ഒന്നാം ചിന്താ തരംഗം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി 3 ബാക്കിയുണ്ട്. ഈ ചിന്താ തരംഗത്തിന്റെ അവസാനം നല്ല രസമാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പടിപടിയായി പരമജ്ഞാനത്തിന്റെ ആസ്വാദനം നമുക്ക് സാധിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നാളെയും വരും. വീണ്ടും കൂടുതൽ പേരെ ക്ഷണിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തുടങ്ങി 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്ന സങ്കോചം വേണ്ട. ഇനി ആളുകൾ വിളിച്ചോളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർ വന്ന് കേൾക്കട്ടെ. ഈ ഒരു സൗകര്യം കൂടുതൽ പേർക്ക് പ്രയോജനകരമാവട്ടെ. യെസ്.